Dear Lord Jesus, as we come before you as the youth group, we pray that you be with us as we begin to learn your word. Lord, be with Ani as he is preaching to us and give the words in his mouth, Lord. Be the force that drives this meeting, Lord. We pray for each and every person that has joined, and we also pray for anyone who is not able to join us in this meeting, Lord. We especially pray for the world as it's struggling through the pandemic right now. Be with each and every person, keep everybody healthy, Lord. Lord, be with each one of us and help us to grasp your word in this meeting. In the name of the Father, we pray. Amen. Amen. Sharon will lead us in the song. Others can be on mute. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Atrolu. Nice. Okay, it's so good to hear that, in that spirit. Okay, so we have Noel here. Noel will lead us in the psalm. Okay. Psalms 32. Oh, what joy for those whose rebellion is forgiven, whose sin is put out of sight. Yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of sin, whose lives are lived in complete honesty. When I refused to confess my sin, I was weak and miserable. I groaned all day long. Day and night, your hand of discipline was heavy on me. My strength evaporated like water in the summer heat. Finally, I confessed all my sins to you and stopped trying to hide them. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgave me. All my guilt is gone. Therefore, let all the godly confess their rebellion to you while there is time, that they may not drown in the flood waters of judgment. For you are my hiding place. You protect me from trouble. You surround me with songs of victory. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Do not be like a senseless horse or mule that needs a bit or bridle to keep it under control. Many sorrows come to the wicked, but unfailing love surrounds those who trust the Lord. So rejoice in the Lord and be glad, all who obey him. Shout for joy, all you whose hearts are pure. This is the word of the Lord. Thank you, Ani, for leading us in all the 2 sessions. I know it's been very insightful for a lot of us, and we can see that in the spirit when we have more numbers these days in youth, that there is it's whatever sessions happened was very different way of how we interpret a lot of things, understanding things that I had no clue about. Okay, so let's go to the 3rd session, and in case if it gets cut, obviously it will be cut in the middle. We'll join back again and start. Okay, over to Ani. Okay, Kekao. Okay, last time we had actually
looked at from the time of creation all the way till Abraham. So today we will be continuing from Abraham onwards till the time of probably David. So when we come, where we encounter Abraham is in the book of Genesis, chapter 12. First time we see Abraham in the book of Genesis, chapter 12. So that time he is actually already old, means he is 75 years old, and then he is childless. We know that. So he is staying with his family, that is extended family, that is his father, his brothers, sisters, and then his cousins and all of that. So they are all staying together at this place called Ur in Mesopotamia. So let's see where that place is. Okay, can we see this map now? So this is the place of where Abraham was staying earlier. So this is called Haran. Okay, so when we see actually the whole of the Middle East, it is like this. It's like a, yeah. So this is the Middle East that we all know, right? So so what I'm talking is a small area of land. This is the world map of in the Africa, Asia, and all of that. Our India is here. So what I'm talking of, this Ur and Israel and all of that, is in the small strip of land from this corner in all the way till Syria, and it comes down to Iraq till this water body over here. Okay, this small strip of land is called the Fertile Crescent. This kando ivide ezhudittundu Fertile Crescent ennu. You know why it's called the Fertile Crescent? Because it's actually shaped like a half moon. Okay, and that one area is actually very fertile. It means you can do a lot of agricultural work over there. The rest of the area, the whole of the Middle East and the North Africa, is all covered in desert. So this one small area is called the Fertile Crescent. So actually, when we study even history of civilizations, we know that one of the major civilizations was the Mesopotamian civilization. One is Harappan civilization, one is Mesopotamian, and then others are also there. So this Mesopotamian civilization took place in this area. So we know that in the Mesopotamian civilization, we know that a lot of people stayed in this place, even though it is very hot and dry, because this place has two major rivers. Euphrates river and Tigris river. So these are two rivers, okay, two quite big rivers that water this entire place. Okay, so there is a lot of agricultural activity going on over here. And then this name, actually Mesopotamia, also comes from this meaning. Actually meso nu parayna vaakine artham between, okay, and potamia allegi potamos nu parayna vaakinte artham river ennaanu. So we know that for example hippopotamus ende vaakinte artham thanne river horse enna. So potamos nu parayna vaakinte artham river. So Mesopotamia nu parayna the place between two rivers. So that is why the two rivers are the Euphrates and Tigris. And then this area all the way up to this place, and then down all the way till Edom.
You can see this Edom over here. This place is called the Fertile Crescent. So initially Abraham was staying in Haran. Okay, so he was one of the many people who were living in that place. Okay, lot of people were living in that place, but he was a wanderer. He was not a person who stayed in cities. Okay, so wanderer എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നാടോടികൾ എന്ന് പറയും. So they moved from place to place with all their flocks. Okay, so ഞാൻ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കെയിൻ ആൻഡ് ഏബലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ I told you that Abel was a shepherd who moved from place to place. Okay, so like that Abraham also was a shepherd who moved from place to place. So അവർക്ക് പാസ്റ്റർ കിട്ടുന്നിടത്ത് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. So he was basically a wanderer. So they stayed in this area. Then when God calls Abraham, leave your, actually in Genesis chapter 12 verse 3, okay, God says to Abraham, leave your father's house and go to the land that I will show you. So we understand that God is calling Abraham during that time. And then ഞാൻ actually പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, when after the fall of Adam and Eve സംഭവിച്ചപ്പോൾ God had given actually a promise to Eve that your son or your sandati, your seed will crush the head of Satan. Appo God actually puts his plan into action from this incident. So Abraham receives God's call and he heeds it immediately and leaves. Okay, he hears of the call, he does not say anything. തിരിച്ചു പറയുന്നില്ല എങ്ങോട്ട് പോകണം, എവിടെ പോകണം, നീ ആരാ, ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഗോഡ് വിളിച്ച ഉടനെ അബ്രഹാം അനുസരിച്ച് he takes all of his possessions and leaves from Haran. Actually ഈ ഒരു റെഡ് ആരോ കാണാമോ, ഈ റെഡ് ആരോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഷോസ് ഇവിടെ ജേർണീസ് ഓഫ് എബ്രഹാം എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ ജേർണി ചെയ്ത് he comes to different places and he settles in this area. Okay, so when Abraham leaves Haran, Abraham had two brothers. One is Nahor and one is Haran. The name of one of the Abraham's brothers is also Haran. So Haran died early. Okay, and Haran's son is a person called Lot. Okay, so Abraham takes his brother's son, that is Lot, and his wife Sarah and all of their possessions and leaves that place, and then journeys all the way and then comes and settles in this place. Okay, ഇവിടെ ഒരു സിറ്റി കാണുന്നുണ്ടോ, ഹെബ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെബ്രോൺ. സോ Abraham stays in nearby this place. Okay, this Hebron. So അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ they have a lot of flocks, they have a lot of sheep, ആടുകളും കോഴികളും പശുക്കളും എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. സോ ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഷെപ്പേർഡ്സ് തമ്മിൽ, ഇവരുടെ അടിയിൽ ഷെപ്പേർഡ്സ് ഉണ്ട്, they are working. So they start fighting with each other over the pasture land. So Abraham says, Abraham says to Lot, you do one thing, you look over the land, okay, and you select which one you want. Okay, you will go that way, I will go the other way. So Abraham saw. So ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. That is, Abraham and Lot separate in that place. Okay, so Abraham ഈ ഒരു സ്ഥലം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ജോർഡൻ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ബെറ്റർ മാപ്പ്. യാ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സോ ഇവിടെ ഒരു മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ there is one small strip of land, and then there is the Jordan River. This is the Jordan River and this is the Dead Sea. Okay, ഈ ഡെഡ് സീയിലാണ്, ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ്സ് വൺ ഓഫ് ദ സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ലേക്സ്. അവിടെ കിടന്ന് മുങ്ങത്തില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ ചാൻസ് അവിടെ പോയി ട്രൈ ചെയ്യണം. Okay, so yeah, this place of the Jordan River, this is very fertile. Like I said, like the ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജോർഡൻ റിവർ വാലി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ വാലിയിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നല്ല ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ കിട്ടും. സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ലോർഡ് സീസ് ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ലോർഡ് സെലക്ട്സ് ദിസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ലോർഡ് സെലക്ട്സ് ദിസ് ഏരിയ
which is the Jordan River Valley, very fertile, and then he can settle, do business or do agriculture or whatever he wants. Okay, and then what he does, he selects this plan. So Abraham is left with this area. This area, it's a mountainous area. Okay, avade agriculture ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So it's a hilly area, rocky area. So Abraham, he gives his promise, like his promise, he selects the other part of the land. So Lot stays here and Abraham stays in this place. So അവിടെയാണ് എബ്രഹാം ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴാണ്, ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് God gives Abraham the great promise of Isaac. Okay, and when God speaks to Abraham, he speaks when he is 99 years old. So when he is 99 years old, God calls Abraham and says, I will give you a covenant, and then you will be my God, I will be your God, you put faith in me, and I will give you ഈ കാണുന്ന ദേശം മുഴുവൻ നിന്റെ മക്കളുടെ ആയിരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എബ്രഹാം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മക്കളായിട്ട് പറയാൻ ആരുമില്ല, എൻ്റെ ഒരു ദത്തുപുത്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് മക്കളായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദൈവം പിന്നെയും പറഞ്ഞു, നിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പുത്രൻ ആയിരിക്കും, നിന്റെ അവനിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ജനമായിരിക്കും ഈ ദേശം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കുന്നതെന്ന് പറയും ദൈവം പിന്നെയും പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെയും അവിടെ even though he just had a promise, Abraham believed in God. So that is the incident where God അവിടെ പറയുന്നത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടെന്ന് പറയും. God credited to him as righteousness. So because Abraham believed what God said, even though he could not see anything in front of him. Okay, God promised a son from almost 24 years ആയിട്ട് ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്യപ്പോൾ he cannot see anything, but still he believed in God. That is why അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് God credited to him as righteousness, and through that incident we are calling Abraham as the father of believers, all believers. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. Because he had a lot of faith in God, even though he could not see the son in his he had only a promised son, അല്ലാതെ ആക്ച്വൽ പുത്രനായിട്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാ, അവിടെയാണ് ദൈവം ഇസാക്കിന്റെ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത്. So then 1 year later what happens is Isaac is born. പക്ഷെ ഇതിനു മുന്നേ വേറെ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. He is called Ishmael. Okay, around few years back ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് both of them, Abraham and Sarah, they lose patience, and then Abraham gets a son through a slave named Hagar. This practice was common in olden days, where they had the slave girls as wives, not actually a wife, ഒരു കോൺക്യൂബൈനെ പോലെ. സോ അവിടെ ഈ അടിമ സ്ത്രീ ആയിരുന്ന ഹാഗാറിൽ കൂടെ Abraham gets a son, and he is called as Ishmael. Okay, and then Ishmael, by the time Isaac is born, he is already a teenage child. Okay, teenage guy. So he is almost 14-15 years old when Isaac is born. So ആ സമയത്ത് when Isaac is born, God gives him one more covenant. Okay, Isaac born ആയിട്ട് he gives one covenant of circumcision. Circumcision എന്ന് പറയുന്നത് it is like a sign of believing in God's promise. Okay, that അവരുടെ ഇനി മുതൽ എബ്രഹാമിന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മക്കളും all male children will be circumcised. So that is the sign of the covenant that God gave Abraham. Okay, so when God gave Abraham was already an adult. Okay, so he was circumcised when he was 100 years old. But Isaac, his son Isaac, was circumcised on the 8th day when he was 8 days old. ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയാണ് സർക്കംസൈസ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ അന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാപ്റ്റിസത്തിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് സർക്കംസിഷൻ ഈസ് എ ഫോർ റണ്ണർ ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ
when this one you might have heard many places, when a new believer comes to the faith in Jesus, he is given baptism as an adult in our church. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ, ഈവൻ ഇൻ ദ young age, when they are few months old or few days old, തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാപ്റ്റിസം കൊടുക്കുന്നത്. This is what we have been following since long time. So that is why some people might ask you, why do you have child baptism? Is it written in the Bible and all of that? But this is actually written in off biblical basis only, that we follow baptism as it was followed in long back in Israel. Okay, when the child is born, on 8th day the child is circumcised. So adinte oru follow aayittu matram nammal baptism aayittu കാണുന്നുള്ളൂ. Okay, we'll come to baptism later because it's a very big topic. Okay, so idu ivide vittekam. So now Isaac is born. Isaac is given the promise, and then Isaac becomes a big man. Okay, he gets a wife named Rebecca. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും ഇറ്റ്സ് എ pretty very interesting story, that Abraham, he sends his slave back to this place called Haran. Okay, so the slave travels all the way from Hebron. So Abraham is staying this place. So ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എബ്രഹാമിന് ഇവിടുന്ന് വൈഫ്, എബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് ഒരു വൈഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് റബേക്കയെ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് he comes back to എബ്രഹാം. സോ അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു, എബ്രഹാം ആൻഡ് ഐസക്. ഓക്കെ, ഐസക് ഈ 40 വയസ്സായപ്പോൾ he marries റബേക്ക. അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് 2 മക്കളുണ്ടാകുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ജേക്കബ് ആൻഡ് ഈസോ. Okay, they are twins. Okay, so Esau is elder by a few minutes and Jacob is the younger one. So avada nokumbo the firstborn son had a big responsibility in those days in the family, because the elder son was the person who was supposed to succeed the father after the father's father died. Okay, so he is the carnivore of the family. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജേക്കബ് he takes that right, because ഈസോ ഒരു ദിവസം വേട്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, he sees Jacob cooking. Okay, അവിടെ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ ഏതോ കഞ്ഞിയോ പയറോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, so then he gets hungry. Okay, he is very hungry and he is tired and he says give me some of that stew. Okay, ആ സ്റ്റൂ തരാൻ പറയുമ്പോൾ റെഡ് സ്റ്റൂ തരാൻ പറയാം. So Jacob sees this as an opportunity, and then he says to Esau, okay, I'll give you the stew, but you should give me your birthright as the firstborn son. അപ്പോൾ ഈസോ പറയും, നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോക്കോ, നീ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും താ. ഓക്കെ, സോ ജേക്കബ് says, okay, he takes the birthright and he gives him that stew. So അവിടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെഡ് സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വേർഡ് ഫോർ റെഡ് ഈസ്, ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഏസോ ഗെറ്റ്സ് അനദർ നെയിം കോൾഡ് ഏദോം ഓർ ഈഡോം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, സോ ഈസോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഏഡോം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അബൌട്ട് ദ റെഡ് സ്റ്റൂ വേർ he gives his birthright to Jacob. Then later, after many years, when Jacob is their father Isaac is near the deathbed, Isaac wants to give the son blessing. Okay, അന്ന് അപ്പന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൻ പറയുന്നു, മോനെ പോയി നല്ല ഒരു വേട്ട ചെയ്തിട്ട്, സോ ബ്രിങ് മീ ദ മീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റൂ ലൈക്ക് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹി ഈസോ ഗോസ് ടു ഹണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റബേക്കന് യങ്ങർ സണ്ണിനോടാണ് താല്പര്യം, പക്ഷെ ഐസക്കിന് എൽഡർ സണ്ണിനോടാണ് താല്പര്യം. സോ ദിസ് ഫേവറിറ്റിസം actually is a bit problematic, because later we can see that Esau and Jacob quarrel a lot. Okay, അവർക്ക് തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാണ്. Even later when their sons grew into nations, okay, Israel and Edom, they also had wars many times. Okay, so
this kind of favoritism is a very big problem in when we are having families. So ഈ ഒരു ഫേവറിറ്റിസം കാരണം എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു, ഈസോ ഗോസ് ടു ഹണ്ട്, ഹി ബ്രിങ്സ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഐസക് ലൈക്സ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എന്തോ ചെയ്തു, റെബേക്ക എന്ത് ചെയ്തു, ഷീ സെൻസ് ജേക്കബ് ഗോ ഗെറ്റ്, അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഒരു നല്ല ആടിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഷീ പ്രിപ്പയർസ് ഇറ്റ് നൈസ്ലി. ആൻഡ് ദെൻ ഈസോ ഇസ് എ വെരി ഹെയറി മാൻ, പക്ഷെ ജേക്കബ് നല്ല സ്മൂത്ത് സ്കിന്നുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഏസോയുടെ ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെൻസ് ജേക്കബ് അലോങ് വിത്ത് ഫുഡ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഓൾ നോ ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഐസക്കിന് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഐസക് ഗിവ്സ് ജേക്കബ് ദ ബ്ലെസ്സിങ്. അപ്പോൾ ബ്ലെസ്സിങ് എടുത്തിട്ട് ആശാൻ സ്ഥലം വിടുക. Okay, he goes away, and then immediately Esau comes with the food, and then he says, here's the food and give me my blessing. Then Isaac is saying, ayyo njan already koduthu, your brother came in and took your blessing. So Esau gets really irritated, and then he says njan avane kollu ennu vannitte he gets really angry. പക്ഷെ Rebecca knows this, and then what she does, she says, before your brother comes, നീ ഇവിടെ നാട് വിട്ടോ, go to my family back in Haran. Okay, go to my family back in Haran, and then stay there till your brother's anger cools down. Okay, so what happens, ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് he travels. Okay, Jacob goes, or he starts going, and then he rests for the night at this place called Bethel. Okay, അവിടെയാണ് Jacob sees the vision of the ladder, angels going down, up and down. And then he says, he sees God, okay, giving them promise. And then Jacob says to God in the dream, "Nee enne sugayittu thirichu konduvannal, you will be my God," and all of that. And then Jacob, when he wakes up, he finds that avade Devathinte presence undu. Okay, so that is why he calls it as the house of God. House of God in the Hebrew word aanu Beth El. Okay, so Beth എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ്, ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡ്. സോ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് ബെഥേൽ. സോ ദെൻ ഫ്രം there he travels all the way to Haran. Okay, so now Jacob, we know that he got the blessing and the birthright by cheating. Okay, so that the name Jacob actually means, it's actually a figurative word for cheat. Okay, നമ്മളിപ്പോ ടിൻഡുമോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ശശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശശി എന്നൊരു പേരാണ്, പക്ഷെ ശശി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളരുതാത്തവന്റെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്, ഹി ഗ്രാസ്പ്സ് ദ ഹീൽ, അവൻ എന്റെ കാലെ പിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വെൻ ഹി വാസ് ബോൺ, ഹി വാസ് ബോൺ ബൈ ഹോൾഡിങ് ഈസോസ് ഹീൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ജേക്കബ് വാസ് നെയിംഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചതിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ വഴിമുടക്കി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഹീ ഈസ് എ ചീറ്റ്. സോ ഹീ ഗോസ് ഓൾ ദ വേ ടു ഹാരൻ, ആൻഡ് ദെൻ ഹീ മീറ്റ്സ് റെബേക്കാസ് ബ്രദർ. ഓക്കെ, റെബേക്കാസ് ബ്രദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് ലാബാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവൻ ഒരു ഹാഫ് ചീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലാബാൻ ഒരു ഫുൾ ചീറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇവന്റെ ബഡാബായിയാണ് ഉടായ്പ പരിപാടിയിലെ ലാബാൻ. Okay, so what does Laban do? Laban promises to give his daughter Rachel. Okay, because Rachel, he sees Jacob sees Rachel in the when she came to water the flocks. So Jacob sees Rachel, and then he likes Rachel because she is beautiful. Pasha Laban tells Jacob, "You work for me, I will give you Rachel as your wife." Okay, so അങ്ങനെ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായോണ്ട് he works 7 years. Okay, 7 years for Rachel. അവന് റേച്ചലിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായോണ്ട് അവൻ ഒരു മടിയില്ലാതെ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതെ 7 വർഷം ലാബാന്റെ അടിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് he works as a shepherd and he takes care of Laban flocks. But അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ
അവിടെ റേച്ചൽ അല്ല, റേച്ചലിന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആണ് ലിയ. ഓക്കെ, LEAH. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിയ ആക്ച്വലി നമ്മള് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റേച്ചൽ സുന്ദരിയാണ്, ലിയ സുന്ദരി അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ലിയ ഇസ് വൺ വിത്ത് വീക്ക് ഐസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ അനദർ പ്രയോഗം ഫോർ സുന്ദരി അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാര് അതിനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നായിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ബട്ട് വി ക്ലിയർലി നോ ദാറ്റ് ജേക്കബ് പ്രിഫേർഡ് Rachel over Leah. That we know because Rachel was more good looking than Leah. So then what happened? This Jacob gets angry and he says to his father-in-law, that is Laban, നിങ്ങൾ എന്തോ പണിയായി കാണിച്ച, ഞാൻ റേച്ചലിനല്ലേ പണി ഇത്രയും വർഷം ജോലി ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലിയ എന്തിനാ തന്നെന്നൊക്കെ he asks. Okay, so Laban says, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പഴക്കം അനുസരിച്ച് ആദ്യം മൂത്ത മോളെ കെട്ടിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he calms Jacob. സോ ജേക്കബിനോട് പറയുന്നു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ഒരു 7 years കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും, ഞാൻ നിനക്ക് റേച്ചലിനും കൂടെ തരാം. സോ ദെൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ he says okay എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he works another 7 years under Laban. Okay, he works 7 years under Laban and he gets Rachel also as the wife. Okay, പക്ഷെ അവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ജേക്കബ് ഷോസ് ഫേവറിറ്റിസം ടുവേർഡ്സ് റേച്ചൽ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് വൈഫ്. പക്ഷെ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴും actually when you see Genesis chapter 32 and 33, we see the whole family dispute opening up over there. So what happens is, because Leah was not loved by Jacob, God looked at Leah. ദൈവം ലിയയെ കണ്ടു, ദൈവം ലിയയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടു. ഓക്കെ, and she gives him 4 male children. First ആദ്യം Reuben, Simeon, Levi and Judah, 4 elder sons. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 4 മക്കള് ലിയയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു. സോ അന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺ, പുത്രൻ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. സോ ബിക്കോസ് ലിയ ബോർ Jacob 4 sons, so obviously Jacob will now start liking Leah. പക്ഷെ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. Rachel becomes jealous because she did not have any children. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, Abraham also gets children through Hagar, through the slave girls. So what does Rachel do? Rachel gives her personal maid to Jacob and gets a son through the slave. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലിയ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തിനാ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു സ്ലേവ് ഗേളും ഉണ്ട്. സോ ജേക്കബ് അങ്ങനെയും പുത്രന്മാരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി റേച്ചൽ ഗെറ്റ്സ് സോ ആംഗ്രി വിത്ത് ജേക്കബ് ആൻഡ് സേസ് ഗിവ് മീ ചിൽഡ്രൻ. പക്ഷെ ജേക്കബ് തിരിച്ചു ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്താ ദൈവമാണ് നിനക്ക് മക്കളെ തരാൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെയും ഭയങ്കര ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ബട്ട് ഫൈനലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഗോഡ് ഹാസ് മേഴ്സി ഓൺ റേച്ചൽ ഓൾസോ. സോ റേച്ചൽ ഗെറ്റ്സ് എ സൺ കോൾഡ് ജോസഫ്. സോ റേച്ചലിന്റെ മകനായിരുന്നു ജോസഫ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജേക്കബ് ഹാഡ് എ ഫേവറിറ്റിസം ടുവേർഡ്സ് ജോസഫ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് റേച്ചൽസ് ചൈൽഡ്. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിത്ത് ദ അതർ 10 brothers, ഹിസ് 10 elder brothers ആയിട്ടും ജോസഫിന് അവിടെ വഴക്കുണ്ടാവുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫേവറിറ്റിസം ടുവേർഡ്സ് ജോസഫ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ജേക്കബ് ഗെറ്റ്സ് 11 children, 11 sons and 1 daughter in this place called Haran. Okay, നമ്മൾ പറയുന്നു ജേക്കബ് had 12 children, പക്ഷെ the 12th son Benjamin was not born yet. Okay, so ആദ്യം 11 sons and 1 daughter ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനുശേഷം സോ 7+7 years വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം another 6 years he stayed at this place called Haran with his uncle or with his father-in-law Laban. So അതിനുശേഷം what Jacob does, Jacob returns to his native place. So what he does, he takes all his wives. So we are at Jacob, and then Jacob he works for Laban for another 6 years after 14 years, and then he comes back to
his native place of Hebron and Beersheba, where his father Isaac is staying. So on the way to Bethel, so on the way here, he stops at a place called Bethel. I already പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ബെഥേൽ നിർത്തിയതാ. So when he comes back to Bethel, he stops there, and then അവിടെ രാത്രി താമസിക്കുമ്പോഴാണ് an angel of God comes and wrestles with him. So അവിടെ വന്നിട്ട് മല്ല് പിടിക്കുന്നു. So angel of the Lord അവിടെ wrestle ചെയ്യുമ്പോൾ he comes to find out that he can't win over Jacob. So എന്ത് ചെയ്യുന്നു? He in the Bible പറഞ്ഞേക്കുന്ന it says that he touched the hip. അവിടെ ആ ഹിപ്പ് ജോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ ടച്ച് ചെയ്താണോ അടിച്ചതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ടച്ച് ആ ജോയിന്റ് ഹിപ്പ് ജോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് ജോയിന്റ് ബിക്കേം ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ്. സോ അവിടെ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ആയി. ദെൻ ഹി സേസ് എന്നെ ലീവ് മീ because the night is ending and it's almost becoming day, leave me. പക്ഷെ ജേക്കബ് പറയുന്നു unless you bless me I will not leave you എന്ന് പറയുമ്പോൾ so the angel or God blesses Jacob and he says you are no longer Jacob but you will be named Israel. So he gets the name Israel at this place called Bethel. So then he comes back to Hebron and he stays with his father Isaac. പിന്നെ ഐസക് അവിടെ മരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഐസക് മരിക്കുമ്പോൾ എബ്രഹാം മരിച്ചപ്പോൾ ഐസക്കും ഇസ്മായിൽ രണ്ടുപേരുമാണ് എബ്രഹാമിനെ അടക്കിയത്. അതേപോലെ ഈവൻ ദോ ഈസോ ആൻഡ് ജേക്കബ് they were initially they hated each other. പക്ഷെ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈസോ വാസ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്ലി ടേംസ് വിത്ത് ജേക്കബിനോടുള്ള ആ പിണക്കമൊക്കെ മറന്ന് he reconciled. പക്ഷെ ജേക്കബ് was still a suspicious guy. So what he does, Jacob stays away from Esau. പക്ഷെ അവരുടെ അപ്പൻ മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടാണ് അപ്പനെ അടക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബെഥലിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക്, സോ ഈ ബെഥൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സിറ്റി ഉണ്ട്, ബെത്ലഹേം എന്ന് പറയും. ഈ ബെത്ലഹേമാണ് it's actually significant because Rachel passed away there. Okay, ആ ബെത്ലഹേമിന്റെ അടുത്താണ്, നിയർ ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ബെത്ലഹേം ആണ് റേച്ചൽ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേച്ചൽ മരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് റേച്ചലിന്റെ ലാസ്റ്റ് സൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബെഞ്ചമിൻ അവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി ഇഷ്യൂസ് റേച്ചൽ പാസസ് അവേ. പക്ഷെ റേച്ചലിന്റെ മകൻ ഹി ഈസ് കോൾഡ് ബെഞ്ചമിൻ. സോ അവിടെയാണ് ജേക്കബിന്റെ ലാസ്റ്റ് സൺ ദാറ്റ് ഇസ് ബെഞ്ചമിൻ അവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം ജേക്കബ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ സോ ജേക്കബ്സ് ഹിസ്റ്ററി എൻഡ്സ് ഓർ ജേക്കബിന്റെ സ്റ്റോറി മേജർലി ഫിനിഷസ് അറ്റ് ചാപ്റ്റർ 35-36. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജേക്കബിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അവിടെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരുന്നത്. വി സി ജേക്കബ് ലേറ്റർ ഓൾസോ. പക്ഷെ now the major character is now Joseph. So Joseph is the major character from chapter 37 onwards of Genesis. So Josephine also ജേക്കബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ദ യംഗസ്റ്റ് ചൈൽഡ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒത്തിരി ലാളിച്ച് വളർത്തി. അവന് കോട്ട് ഓഫ് മെനി കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ അവൻ ഈ നല്ല മോനൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവന്റെ ചേട്ടന്മാർ കാണിക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മയെല്ലാം അപ്പനോട് പോയി പറയും. അപ്പൊ അപ്പന് അവന്മാരോട് ദേഷ്യം തോന്നും. അപ്പൊ ഇവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് ഇവനോട് ദേഷ്യം തോന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേവറിറ്റിസമിന്റെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഫൈനലി ഈ ചേട്ടന്മാര് ഇവനെ കൊണ്ട് സഹി കെട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അവന്മാര് പറയാ കം ലെറ്റ്സ് മർഡർ ഹിം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഏറ്റവും മൂത്ത ചേട്ടനാണ് റൂബൻ സേസ് നോ, അവനെ കൊല്ലണ്ട, പക്ഷെ അവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റ് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഐഡിയ പറയുന്നു. സോ ബിക്കോസ് അവന് കരുണയുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു വേറൊരു കാര്യം, ഹി വാസ് ദ എൽഡസ്റ്റ് സൺ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു കീപ് ദ ഫാമിലി ടുഗദർ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ. സോ ദെൻ Reuben and all of those brothers, they take him and put him into a pit, and then they take his coat and tear it and then put it in animal's blood and give it to his father, saying ഇത് നിങ്ങളുടെ മോന്റെയാ, അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏതോ മൃഗം കടിച്ചു കയറുകയായിരിക്കാം. ദെൻ ജേക്കബ് ഗോസ് ഇൻ ടു വെരി സാഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ജേക്കബ് ഇസ് എന്തോ ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയാം.
പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബ്രദേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവനെ എടുത്തിട്ട് കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുവഴി പോയ ട്രേഡേഴ്സ്, ഇസ്മായിലൈറ്റ് ട്രേഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഇവനെ കൊടുത്തിട്ട് ദേ സെൽ ഹിം ഓഫ് ടു those traders who take him to Egypt. So he is sold as a slave in Egypt, and then he lives almost another 20 years. Joseph lives in Egypt as a slave. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലേവ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് then he is a slave in, first he is a slave in the house of Potiphar, and then അവിടെ there's an incident with his wife, and then he gets put into prison, and അതിനുശേഷം in the prison also he meets the king's two servants. One is the baker and the other is the steward, അല്ലെങ്കിൽ cupbearer എന്ന് പറയും. Different translation has different words. അപ്പോൾ അങ്ങനെ when the cupbearer is taken back to the palace, okay, so then അവിടെ അതിനുശേഷം Pharaoh has a dream. Pharaoh has a dream of 7 cows and 7 stalks of corn. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡ്രീം കാണുമ്പോൾ then ഈ cupbearer gets he gets reminded of Joseph who is still in the jail. അപ്പോൾ ജോസഫിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ജോസഫ് is able to explain the dream. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ സമയത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ ആ സമയത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it has a very big emphasis on dreams and their interpretation. So they were very concerned with dreams, afterlife, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു. So because Jacob could explain the dream successfully, and then Joseph predicted that there will be famine for 7 years. അപ്പോൾ ഫാറോ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവനെ പോലെ വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമാനി വേറെ കിട്ടാനില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവനെ തന്നെ second in command ആക്കിയേക്കാം. So he becomes basically the prime minister of Egypt. So he stays in Egypt for a long time. അതിനുശേഷമാണ് after the 7 years of plenty, ഭയങ്കര plentiful ഇതാണ്, ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 years of famine ഉണ്ട്. And then after the 7 years, when the 7 years of famine are happening, ഇവിടെയും ഈജിപ്തിലും ഫാമിൻ ആണ്, ഇവിടെ ഈ ഒരു പാലസ്റ്റീൻ ഏരിയയിലും ഫാമിൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ജേക്കബ് സേസ് to the 11 brothers, അല്ല ആദ്യം 10 അയക്കുന്നു. he keeps Benjamin with him and he says to the 10 brothers, go to Egypt and buy a little grain for us. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവര് പോവുക. അപ്പൊ ജോസഫിനെ കാണുന്നു, പക്ഷെ ജോസഫിന്റെ ഡ്രസ്സും മറ്റതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, so they could not recognize him, but Joseph recognizes him, the brothers, and then പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രാമയാണ് നടക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 41 ഓൺവേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ നടക്കുന്ന പോലെ, ഫാമിലി സീരിയൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഡ്രാമയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു, പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെ കരച്ചിലുണ്ട്, പിന്നെ അവർ ഫൈനലി they are reconciled. Okay, all of them are reconciled, and then finally they say to Jacob that Joseph is still alive, and then he is the ruler of all Egypt. അപ്പോൾ Jacob got so happy, and then Jacob, he travels with all of his family to this Egypt, and since they are shepherds, ഇവരെല്ലാവരും shepherds ആയതുകൊണ്ട് they are given this place called Goshen. ഇവിടെയാണ്, ഈ ഗോഷനിലാണ് ഈ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. So they are given this place called Goshen, and then Jacob's family, all of them settle in Goshen. അതോടുകൂടെ ജെനസിസ് അവസാനിക്കണം. സോ അവസാനിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ജേക്കബ് ഡൈസ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗിവ്സ് ഓൾ ഹിസ് സൺസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ആൻഡ് ദെൻ ഇവര് ജേക്കബിനെ എവിടെ, ഈജിപ്തിലല്ല പക്ഷെ തിരിച്ച് അബ്രഹാമിനെ ഇസാക്കിനെ ഒക്കെ അടക്കിയ അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് യാക്കോബിനെയും അടക്കുന്നു. സോ ദെൻ അങ്ങനെ ജെനസിസ് അവസാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ എക്സോഡസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, almost 400 years have passed, okay, from the time of Jacob and Joseph. അതുകൊണ്ടാണ് when we see the time of the opening verses of Exodus, we see that അവിടെ യോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫറവോൻ വന്നു. Pharaoh who did not know Joseph started to rule the land. Okay, അതിനുശേഷമാണ് they start oppressing the people of Israel. Okay, they start oppressing the people of Israel because
ദേ ആർ ടു ന്യൂമറസ്. പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര കോൺഫ്രണ്ടേഷൻസ്, മോസസിനെ വിളിക്കുന്നു, മോസസിൽ കൂടെ ദൈവം ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ സോ മോസസിൽ കൂടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ 10 പ്ലേഗ്സ് നടക്കുന്നു. ദെൻ ദേ ആർ ലെഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഈജിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ലെഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഈജിപ്റ്റ് ബൈ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, approximate dates ഉള്ളൂ. This is not the actual date. So the time of Abraham, Isaac and Jacob is approximately around 2000 BC. Okay, ഇതിന് നമ്മൾ approximately എന്ന് പറയുന്നത് because there are no historical records for this time. Okay, ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല, പിന്നെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് we cannot consider this as an exact date. Okay, so ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഉള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ദിസ് കിങ് കോൾഡ് ആഹാബ്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഫൈനലി വി റീച്ച് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എബ്രഹാം, ഐസക് ആൻഡ് ജേക്കബ് ആസ് 2000 BC. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ദ സ്ലേവറി ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഫോർ 400 years. So by the time Moses is born, it's almost 400 years after the time of Jacob and Joseph. Okay, പിന്നെ we have the liberation and Exodus. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15th century or 13th century BC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15th or 13th എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ BC-യുടെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. അതെല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ, അത് ബാക്ക്വേർഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ AD ആണ് ഫോർവേഡ്. ഇപ്പോൾ 2020 കഴിഞ്ഞിട്ട് 2021 ആണ്. പക്ഷെ BC-യുടെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 2020 കഴിഞ്ഞിട്ട് 2021 അല്ല 2019 ആണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിബറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഈ എക്സോഡസ് നോക്കുമ്പോൾ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് ദർ ആർ 2 probable dates. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 1500 ആ സമയത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1300 ആ സമയത്തായിരിക്കും. ഈ 1300-നാണ് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ മോർ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ 13th century ലിബറേഷൻ. കാരണം 15th centuryക്ക് അത്രയ്ക്കും എവിഡൻസ് കാണുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ 13th century ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ പ്രോബബിൾ ഡേറ്റ്. സോ ആ സമയത്താണ് മോസസിൽ കൂടെ ദേ ലീവ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ട്രാവൽ ടു ദ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ്. ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ടു ദ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദം എത്ര വർഷമാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര വർഷമാണ് അവര് ഈ മരുഭൂമിയിൽ നടന്ന് 40 വർഷം നടന്നു അല്ലെ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ 40 വർഷം വേണം. ഓക്കെ, 40 വർഷം വേണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം. ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിന്റെ മാപ്പ് കാണിക്കാം. Okay, when we see this map over here, it actually takes very less time to travel from this place to this place. Okay, it's a short distance, barely 100-200 kilometers. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ബസ് യാത്ര, രാവിലെ ഒരു ബസ് കയറിയാൽ വൈകിട്ട് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈവൻ ദോ വിത്ത് ഓൾ ദ ഇവരുടെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ, ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ എന്തുവാ പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് എന്തുവാ ഈ they were all traveling on foot അല്ലേ? they did not have any chariots or carts ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈവൻ അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടും ഇവിടുന്ന് പ്രോമിസ് ലാൻഡിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ടു മാക്സിമം 1 വർഷം മതി. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം മക്കള് എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സമയം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 വർഷം മതി ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് 40 വർഷം എടുത്തു. വൈ? അതാണ് നമ്മുടെ എക്സോഡസ് ടു ഡ്യൂട്രോണമി നോക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആൻസറാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവർ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ റെഡ് സീ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് താഴെ അവിടെ റെഡ് സീ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വെരി സ്ട്രോങ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ. ഓക്കെ, സോ വി ഓൾ ഹാവ് റെഡ് ദറ്റ് സ്റ്റോറി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മൗണ്ട് സൈനയിലാണ് ഇവർക്ക് 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൗണ്ട് സൈനയിൽ മോസസ് കയറി പോകുന്നു. മോസസ് കയറി പോയിട്ട്
and then he stays 40 days with God. അപ്പോൾ അവിടെ that Mount Sinai എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റോക്കി ഏരിയയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ക്ലൗഡ്, ദ ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് കംസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് മൗണ്ട് സൈനൈ. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ട് സൈനയില് ഭയങ്കര ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഗോഡ് ഗിവ്സ് ഹിം ദ 10 commandments written on 2 stone tablets. അന്നത്തെ എഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റ്സിലാണ് എഴുതുന്നത്. 2 സ്റ്റോണിന്റെ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ദൈവം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഓക്കെ, ദൈവം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഹി ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ടു മോസസ്. പക്ഷെ 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ അഹ്റോൻ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട്. അഹ്റോൻ ഈസ് മോസസ് ബ്രദർ. ഓക്കെ, മോസസിന്റെ എൽഡർ ബ്രദറാണ്. സോ മോസസിന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ ഇവിടെ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഹി സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ വിത്ത് ഓൾ ദി അതർ പീപ്പിൾ. സോ ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോസസിനെ കാണാനില്ല. സോ വാട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ്, അവർ പറയുന്നു മേക്ക് us ഐഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് us ഗോഡ്സ് ഹു വിൽ ഗോ ബിഫോർ us. ഓക്കെ, സോ അഹ്റോൻ എന്ന് പറയുന്നു ഗിവ് മീ ഓൾ യുവർ ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഗോൾഡ് ഇവർക്ക് എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? ഇവരെല്ലാം സ്ലേവ്സ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ഗോൾഡ് എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? അവിടെ നമ്മള് ഈ എക്സോഡസിന്റെ ചാപ്റ്റർ 12 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവര് ഈ 10ാമത്തെ ബാധ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ചൈൽഡ് ഡൈസ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻസിന് ഇസ്രായേലിനോട് ഭയങ്കര പേടി തോന്നി. സോ അവർ ചോദിച്ച എല്ലാം കൊടുത്തു. സോ they took a lot of gold and silver and all, പാത്രങ്ങളും മറ്റതും മറിച്ച് അവരുടെ ജേർണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ഇവരുടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ഒരു മൗണ്ട് സൈനയിൽ വന്നപ്പോ ഇവരുടെ ഈ ഗോൾഡ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗോൾഡാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗോൾഡിനെ അവരെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചത്? ദേ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ആൻ ഐഡൽ. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ദാനം അവര് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചു. സോ ദേ മേഡ് 2 1 ഗോൾഡൻ കാഫ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർഷിപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ ഈജിപ്തിൽ ഇത്രയും വർഷം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വർഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനി അതർ ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഈ ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഒരു ദൈവം മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ ഹി ഗോട്ട് റിയലി ആംഗ്രി ആൻഡ് he sent Moses and then Moses destroys that golden calf. And then after that അവിടെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, what happens is Moses is so angry with the people that he said to the people, whoever is for God, come over to my side. അപ്പോൾ Moses was from the tribe of Levi. We know that Israel had 12 tribes. Okay, Israel had 12 tribes, and then Moses was of the tribe of Levi or Levi. Okay, and then when Moses said, whoever is for the Lord, come over to my side, all the Levites came over to Moses. അപ്പോൾ മോസസ് എന്ത് പറഞ്ഞു? മോസസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു വാൾ എടുത്തിട്ട് ടേക്ക് എ സോഡ്, ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ, കാണുന്നവരെ എല്ലാം വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി സാഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഫക്ട് ദാറ്റ് their disobedience had on them. Okay, so that even though they were killing their own brothers, okay, അവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെയാണ് അന്ന് അവർ കൊന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം അവർക്കൊരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ലിവൈറ്റ്സിന് ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ മടിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി മൈ പ്രീസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ലീവൈറ്റ്സ് became, or the Levites were given the right of priesthood. അവർക്കാണ് പുരോഹിതന്മാരാകാനുള്ള അധികാരം ദൈവം അന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തത്. ബിക്കോസ് their brothers and sisters, they did not follow God. They did a big sin by worshipping the idol. പക്ഷെ ആ ഒരു പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടും അവരത് മടിക്കാതെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് God gave them the right of priesthood. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ലീവൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേവ്യക്കാര് പുരോഹിതന്മാരാവുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം ഗോഡ് ഡിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ജനത്തെ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നാൽ അവരുടെ ഒരു പാവം കാരണം ഞാൻ തന്നെ അവരെ കൊന്നുകളയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ വിൽ സെൻഡ് മൈ ഏഞ്ചൽ വിത്ത് ദം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ സെൻഡ് മൈ ഏഞ്ചൽ വിത്ത് ദം ആൻഡ് ദെൻ God sends the angel of God
along with them. And then ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ മൗണ്ട് സൈനായി വന്നിട്ട് അവർ ആ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് വഴി they come to this place called Kadesh Barnea. Okay, ഇവിടെ ഒരു കാദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ. So they came and stay there. Okay, അതിനുശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, when they are staying there, ഇവര് they send 12 spies. Okay, so they send 12 spies from here, and then ഈ ഒരു 12 spies എവിടെ അവര് they go for 40 days and they spy out the whole land. പക്ഷെ when they spy out the whole land, 10 spies come with a negative report and 12 spies come, 2 spies come with a positive report. The 2 spies are Joshua and Caleb. Okay, Joshua and Caleb come back with a positive report saying that the land is good, but the other 10 people say that the land is bad. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കാരണം the whole people, okay, they start complaining against God. Okay, നല്ല ലാൻഡാണ്, പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡാണ്, പാലും തേലും ഒഴുകുന്ന ദേശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്ക് 10 പേര് പറയുന്നു അവിടെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഈച്ചകളെ പോലെയാണ്, നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ the people became so angry against God, but and they rebelled against God. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they started going back to Egypt. Okay, പക്ഷെ മോസസ് held them. മോസസ് അവരുടെ മുന്നിൽ വീണെന്നാ പറയുന്നത്. മോസസ് ആൻഡ് കേലബ് ആൻഡ് ജോഷുവ they fell in front of the people and said, don't reject the gift of God that God gave you. പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം തന്നെ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. God says to Moses and Joshua and Caleb, ഇവരെന്റെ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റിനെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, because they rejected the gift that I gave them, none of these people, none of the elders of the people, they will enter into the promised land which I gave them. Okay, none of these people who are more than 20 years of age. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് 20 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആരായാലും ഈ ഒരു പ്രോമിസ് ലാൻഡിലോട്ട് കടക്കത്തില്ല. ബട്ട് the only people who will go inside are Joshua and Caleb. Okay, so what happens is from then onwards their journey in this wilderness starts. So ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കാദേശ് ബാർണിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. They are not going upward but they are coming down, and then they circle in this same area for around 39 to 38 years. Okay, ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ അവർ പിന്നെയും ചുറ്റി നടക്കുക. Okay, that is because of their the punishment for their disobedience against God. Okay, പക്ഷെ ദൈവം അവർക്ക് വേറെ ആ ഒരു 40 yearsൽ വേറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സാധനം സംതിങ് ഹാപ്പൻ, ബിക്കോസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് their devotion, അവരുടെ ഒരു ദൈവത്തിലേക്കുള്ള അടുപ്പം കൂടുതലായി. സോ അവരുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ദ ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ്, വി ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈജിപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ജേർണിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ 40 years even Moses has to pass away. Okay, because Moses got angry with the people. അപ്പോൾ മോസസ് ഗോട്ട് ആംഗ്രി, അവര് വെള്ളം ചോദിച്ചതിന് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞ് ഈ പാറയോട് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മോശ എന്ത് ചെയ്തു, വടി കൊണ്ട് പാറ അടിച്ചു. അപ്പോൾ പാറ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോസസിന് he committed a sin there. Okay, he committed a sin, and because of that മോസസിനോടും ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നീയും പോലും പ്രോമിസ് ലാൻഡിലോട്ട് കടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഗോഡ് ഗേവ് മോസസ് ഒരു കൺസെഷൻ പോലെ, you can see the promised land but you will not go inside. Okay, you can see the promised land but you will not go inside. So on the top of Mount Nebo എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. Okay, can you see this image? This is actually ഇന്നത്തെ ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട്, ജോർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു കൺട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ജോർഡൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഫെർട്ടൈൽ സൈഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ജോർഡൻ. ഹി കംസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് മൗണ്ട് നെബോ, ആൻഡ് ദെൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലൗഡ്സ് കാണുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. സോ അവിടെ മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് കാണാമല്ലോ. സോ ഹിയർ യു കൻ സി ഹെബ്രോൺ, ഡെഡ് സി, കുമ്രാൻ, ജെറുസലേം, ജെറിക്കോ, നബ്ലൂസ്,
അങ്ങനത്തെ പല ബത്ലഹേം ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. ഈ എമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് നെബോ. സോ ഇവിടുന്ന് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സീ ദ ഹോൾ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഫ്രം ദ നോർത്ത് ടു ദ സൗത്ത്. ഓക്കെ, സോ മോസസ് ഇത് കണ്ടോണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ലെജൻഡായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ മോസസിന്റെ ടൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് ബൈബിളിലെ പറയുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദൈവമാണ് മോസസിനെ അടക്കിയത്. The Lord buried Moses. So even the people of Israel, they did not know where Moses was buried. So അവര് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹില്ലി ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് അവർക്ക് മോസസിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തോ മോർണിംഗ് പീരീഡ് നടത്തിയത്. സോ ദേ മൂൺ ഫോർ 40 days in this mount in the country of Moab എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ. ബിക്കോസ് they did not know where God buried Moses. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് മോസസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്യൂട്രോണമി അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം വി ഹാവ് ജോഷുവ ആൻഡ് കേലബ് അല്ലെ. ജോഷുവ ആൻഡ് കേലബ് അണ്ടർ ദെയർ ലീഡർഷിപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. ഓക്കെ, they go into the land of Israel and then they make war against all the people over there, and then they conquer all the land, and then our Moses ഇതിനെ പാർസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോറി, ജോഷുവ ഇതിനെ പാർസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് into different tribes. Okay, he മോസസിനെ അതിന്റെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടെന്നോ? യെസ്, here we are. സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മാപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ all the 12 tribes which are parceled among the people. ഓക്കെ, സോ ഇവര് 12 tribes നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും മനാസയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എഫ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഈ എഫ്രൈമും മനാസ എന്ന് പറയുന്നത് ജേക്കബിന്റെ ആക്ച്വൽ 12 മക്കളിൽ പെടുന്നതല്ല. ദേ ആർ ആക്ച്വലി ദ സൺസ് ഓഫ് ജോസഫ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവര് they get their own separate land. The others and all, they are direct sons. Ipo Judah, Simeon, Reuben, they are all sons of Jacob. പക്ഷെ Ephraim and Manasseh, they are sons of Joseph. Okay, so Joseph does not get a separate land, പക്ഷെ his two sons Ephraim and Manasseh get a separate land. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 13 പേരല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 11 + 2 വരുമ്പോൾ 13 പേരല്ലേ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That God says Levi, the tribe of Levi. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു they are the priests അല്ലേ. So the priests will not get an inheritance. They will not get a land. Okay, but they can stay anywhere in these. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് താമസിക്കാം. Okay, but they will not get a land or they will not get an inheritance because God is their inheritance. ദൈവമാണ് അവരുടെ അവകാശം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലാൻഡ് അവകാശമായിട്ട് ദൈവം കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കനോട്ട് സീ ലീവൈ ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് പ്ലേസസ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാൻഡ് കൊടുക്കും. സോ വി ഹാവ്, അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് 12 tribes. ഓക്കെ, സോ ഈ പാർസലിംഗ് വർക്ക് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ജോഷുവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോഷുവ ആൻഡ് കേലബ് അണ്ടർ ദർ ലീഡർഷിപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ക്യാപ്ചർ ഓൾ ദ 12 tribes, all this land. ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രോമിസ് ചെയ്ത എല്ലാ ലാൻഡും ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ജോഷുവ ആൻഡ് കേലബ് ഹു ആർ ദ ലീഡേഴ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അതിനുശേഷം വി ഹാവ് ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. വെൻ വി കം ടു ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജഡ്ജസ് വി ഹാവ് 12 judges. Okay, beginning with one person called Ehud. Okay, and the last judge is Samson in the book of Judges. Okay, so we have 12 judges. One of them is a woman. Her name is Deborah. Okay, so ഇവരുടെ ഈ ജഡ്ജസിന്റെ എന്തുവാ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവരെ വിളിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എനി നാഷണൽ ക്രൈസിസ് ഹാപ്പൻസ്, ദൈവം അവരെ വിളിക്കുന്നു. അവര് ഈ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ forsake God. ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. സോ അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കുമ്പോൾ അവര് ദൈവം വേറെ ഒരു രാജ്യത്തെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിലിസ്തീയ, അമാലേക്ക്, ഏദോം, മോവാബ്, ആരാം, ആരായാലും ഓക്കെ, അവരെ
അയച്ച് ഇവരെ അടിമകളാക്കണം. അടിമകളാക്കിയിട്ട് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്തെ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവത്തോട് വിളിക്കും. ദൈവത്തോട് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ജഡ്ജിനെ അയക്കും ആസ് എ ഡെലിവറർ. സോ ദിസ് ജഡ്ജ് വിൽ ബി ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡെലിവേഴ്സ് ദം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ സ്ലേവറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഹാവ് പീസ് ഫോർ സം ടൈം. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. സോ ദിസ് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എ ലോങ് ടൈം. ഫോർ 12 times ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ യെസ് ദിസ് ടൈം ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ we can see it is almost for 200 years. Okay, for almost 200 years we have the time of the judges. Okay, from the 12th century up to the 10th century. Okay, we have 12 judges. That is beginning with beginning with Ehud, and last judges Samson in the book of Judges. But when we come to Samuel, okay, he is the last judge and the first prophet. Okay, so അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ we can see the role of Samuel. Okay, Samuel ഇവരുടെ ഒരു എന്തുവാ, ഇവരുടെ ഒരു നേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമുവലിൽ നിന്ന് കിങ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഇനിയും മുതൽ ജഡ്ജസ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് രാജാക്കന്മാരാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സാമുവലിന്റെ സമയത്താണ്, ത്രൂ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സാമുവൽ. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി കം ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം we can see the role of Samuel, the life of Samuel, and Saul, David and Solomon. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവര് യുണൈറ്റഡ് മൊണാർക്കിയാണ്. യുണൈറ്റഡ് മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ മൂന്നും ഭരിച്ചത് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ കോസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ. ആ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തിനാ സംഭവിച്ചത്, ദാറ്റ് ഓൾ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അച്ഛാ, പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ മുതലേ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ജേക്കബിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം? ജേക്കബ് ഒരു ചതിയാ കൂടുതലും ചെയ്തത് ലൈഫില്, അപ്പൊ എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേക്കബിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? എന്റെ അടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രദർഹുഡ് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്തു കൊടുത്തില്ലേ, അപ്പം ആസ് എൻ ബ്രദർ ചേട്ടൻ അനിയൻ എടുത്ത് കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ദൈവത്തെ അനിയനെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെയാ എന്റെ അടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്കത് അത്ര I don't think it's the reason is very, I don't know, I feel sorry for the elder brother all the time. ചെറിയൊരു തെറ്റല്ലേ? I mean, maybe at that time it's a big sin, I don't know. Yeah, so നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ throughout the Bible, God is a God who overturns conventions. കൺവെൻഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സൊസൈറ്റിയിൽ കൺവെൻഷനലായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കോയിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം. ഓക്കെ, ഈവൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഏബൽ ആൻഡ് കെയിൻ. കെയിൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫാർമർ, ബട്ട് ഏബൽ ഈസ് എ ഷെപ്പേർഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെൻ ഏബൽ ഈസ് എ ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദി ഷെപ്പേർഡ്സ് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വാല്യൂവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫാമേഴ്സ് ദേ ആർ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ലാൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി. പക്ഷെ ദൈവം ആരുടെ കൂടെയാണ്? എപ്പോഴും ഷെപ്പേർഡ്സിന്റെ കൂടെ അല്ലേ? ദൈവത്തിന് ആട്ടിടയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഒരു ആട്ടിടയൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ വിളിച്ച്, യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ആട്ടിടയരുടെ നടുവിലാണ്. സോ യേശു ജനിച്ച ആദ്യം വാർത്ത അറിയുന്ന ആട്ടിടയന്മാർ. സോ ഈ തള്ളപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ വി കൻ സി ഈ ഏറ്റവും അന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാ? എൽഡർ ചിൽഡ്രൻ, മൂത്തത്. പക്ഷെ ദൈവം ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? യങ്ങർ സണ്ണിന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐസക് ആൻഡ് ഇസ്മായിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഐസക്കിനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഓക്കെ, ജേക്കബ് ആൻഡ് ഈസോനെ നോക്കുമ്പോൾ ജേക്കബിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ജേക്കബിന് 12 മക്കൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൂബനെ അല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് യങ്ങർ സണ്ണായ യഹൂദയും അതിന്റെ യങ്ങർ സണ്ണായ ജോസഫിനെയാണ്.
even in the case of Joseph, Josephine രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, Manasseh, Ephraim. Manasseh is the elder one, പക്ഷെ God favors the younger one, Ephraim. Okay. Then when we see Moses and Aaron, Aaron is the elder one, പക്ഷെ ദൈവം ആർക്കാ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്? മോസസിനാണ്. When we see David, David is the youngest son of 8 brothers. 8 എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആണ് ദാവീദ്. ദാവീദിന് ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം അപ്പം വരെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞ ദാവീദിനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൈബിൾ ക്യാൻ ബി the conventions being twisted. That is because God is the one who ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയല്ല. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഗോഡ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഹാവ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഏശാവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് എന്തോ ആർത്തി ഫോർ ഫുഡ്, ഫുഡിനുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു, I think it's my problem. When I ask a doubt, this happens. My bad luck. Can I just add on to what Achacha was about to say? So yeah, so because what was Noel saying, I couldn't hear. I got cut out in the middle. No, Achacha, you're saying that the Noel എന്തി? Noel പറഞ്ഞു. So I was just continuing what you were saying, Achacha, that the bowl of soup is like temptation, is regarded as temptation to Esau, and Esau chose that small bowl of soup instead of God. The inheritance is like God's inheritance, so he was tempted to take the bowl of soup instead. That's why he's നോയൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ബൗൾ ഓഫ് സൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് he says you take, he actually considers that birthright എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ബൈ ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്, ബട്ട് ദെൻ he rejected that birthright എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So that is why എന്തുവാ Jacob got that birthright and the blessing, okay, of God. And then over the course of time we can see that Esau, he relied more on his own abilities. But Jacob, he came, even though even in his most disastrous situations, he never left faith in God. Okay, so that is why we can see that God chose Jacob to carry on his salvific plan, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ we can see throughout the Bible that the younger son is preferred. പക്ഷെ only when it comes to Jesus, it is the elder son. Okay, അതെന്തിനാണെന്ന് we can see later when we come to the time of Jesus, because ഈ നമ്മള് ഈ ലെവിറ്റിക്കസ് ഡ്യൂട്രോണമി ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വായിക്കാറില്ല, ബിക്കോസ് വെരി ക്വൈറ്റ് ബോറിംഗ് അല്ലേ. വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസും മറ്റതും മറിച്ചൊക്കെ. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. പക്ഷെ in those rules and all, we can see many things regarding the firstborn. Okay, firstborn childനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ firstborn ലാമ്പിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ firstborn ആനിമലിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. All of that were fulfilled in Jesus Christ. Okay, യേശുവിലുള്ള ആ ഒരു ജീസസിന്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്, സാക്രിഫൈസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് and his resurrection, we can see that the promises, അല്ലെങ്കിൽ the prophecies of God in Leviticus and Deuteronomy and all of that, we can see Numbers, Deuteronomy, we can see that they are fulfilled in Jesus Christ, who was the eldest son of Mary. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ഫേവറിറ്റിസം കാണിക്കുന്നതല്ല, God just chose the person who are faithful to him, that's all.
Okay, Sharon's question answer ആയോ? Sharon, she looks more confused. ഇല്ല, ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ റേച്ചലിന്റെയും ലേയുടെയും കാര്യം. ബിക്കോസ് ലേ അല്ലേ മൂത്തത്. ബട്ട് ദെൻ ലേ മൂത്ത ആണെങ്കിലും റേച്ചലിനെ ഐ മീൻ ലേക്ക് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഷീ ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആസ് എ സിസ്റ്റർ. മേ ബി ദാറ്റ്സ് വൈ ഗോഡ് gave consideration to Leah. Because you know, all the other cases, because actually Leah so yeah, Leah actually got the distinction, like Rachel was buried along with her husband Jacob. So അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിവിലേജും ദൈവം ലിയായ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? For me, it was too much of an information. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണണം എങ്കിലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. Yeah, പൊതുവെ I'm a little slow in all this. So ഒന്നുകൂടെ കണ്ടെങ്കിലേ പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. So I have earlier sessions also I have uploaded on YouTube. I've been sharing the link. Yeah. So yeah, thank you Annie. So namakani adutha session when you know, maybe we'll have some activity in the next week and then we can continue, rather than having it continuous.